हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। साडा क्वेश्चन चल रहा सी ब्रह्मो समाज दे सुधारां ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ब्रह्मो समाज का स्थान बहुत महत्वपूर्ण सी। ब्रह्मो समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी विच कलकत्ते विखे की गई सी। कल की क्लास विच असी ब्रह्मो समाज के धार्मिक, समाजिक अते सिक्ख्या के खेत्र विच उसके योगदान की चर्चा की सी। अज की क्लास विच ऐसे प्रश्न नूं अगे जारी रखांगे अते उसके होर योगदानां दी संखेप वर्णन करांगे। शुरू करते हाँ। अज का पहला साडा टॉपिक रहूगा ब्रह्मो समाज का आर्थिक खेत्र विच योगदान। राजा राम मोहन राय का आर्थिक खेत्र विच योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण सी। उन्हां दा कहना सी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत विच अपनाई जाने वाली आर्थिक नीतियां के कारण भारत की प्रगति या विकास संभव नहीं है। उन्होंने इस तथ्य नूं भी लोगों के सामने रखा कि अंग्रेज वड्डी मात्रा दे विच भारत तो संपत्ति का दोहन कर रहे हैं। इस दोहन के कारण भारत विनाश के कगार ते जा पहुंचा है। उन्होंने जमींदारां द्वारा किसानां ते कीते जाने वाले शोषण का भी जोरदार विरोध किया। वो किसानां दी दशा सुधार करन दे पक्ष विच सन। वो चाहते सन कि किसानां तो घट लगान लिता जाए अते सरकार नूं उन्हां दे हितां दी सुरक्षा करनी चाहिए है। वो दमनकारी खेती कानूनां नूं भी समाप्त किए जाण दे पक्ष विच सन। ब्रह्मो समाज का अगला योगदान है प्रेस के खेत्र विच योगदान। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इहदे विचों 2 नंबर का छोटा प्रश्न इस बार जरूर पूछा जाएगा। राजा राम मोहन राय ने प्रेस के खेत्र विच भी विशेष योगदान दिता। 1821 ईस्वी विच उन्होंने बंगला भाषा विच संवाद कौमुदी नां दा समाचार पत्र शुरू किया। ये समाचार पत्र हफ्ते विच एक बार आंदा सी। इसका उद्देश्य जन साधारण तक धार्मिक, समाजिक ते राजनीतिक विचारां का आदान प्रदान करना सी। 1821 ईस्वी विच ही उन्होंने ब्राह्मणिकल मैगजीन शुरू की थी। इसका उद्देश्य ईसाई प्रचारकों तो हिंदू धर्म की रक्षा करना सी। 1822 ईस्वी विच उन्होंने फारसी विच मिरातुल अखबार शुरू किया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। इसनों मुसलमानों के लिए शुरू किया गया सी। 1829 ईस्वी विच उन्होंने बंगदूत नां दा समाचार पत्र शुरू किया। ये 4 भाषावां बंगला, फारसी, हिंदी अते अंग्रेजी विच शुरू किया गया सी। इसका उद्देश्य लोगों नूं राष्ट्रीय अते अंतरराष्ट्रीय घटनावां की सही जानकारी देना सी।
ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਵਯੁਵਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਸਮਰਥਕ ਸਨ। ਅਗਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਲੇਖਨੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨੇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਵਰਿਸ਼ਠ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਧਾਰਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਵ ਜਾਗਰਣ ਜਾਂ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਅਗਰਦੂਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮੁੱਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਥਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਵੇਂਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ। 1833 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠਹਿਰਾਵ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾ ਦੇਵੇਂਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਉਹ 1838 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ 1839 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਤਤਵਬੋਧਨੀ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਸਭਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਤਥਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਹੋ ਗਈ। 1840 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਂਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਤਤਵਬੋਧਨੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਫੈਲਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ 1843 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤਤਵਬੋਧਨੀ ਪੱਤਰਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਬੰਗਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਿਕਾ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਨੀय ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਵੇਂਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ।
ਦੇਵੇਂਦਰ ਨਾਥ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕੇਸ਼ਵ ਚੰਦਰ ਸੈਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ। ਕੇਸ਼ਵ ਚੰਦਰ ਸੈਨ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇਤਾ ਸਨ। ਉਹ 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ। 1860 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਵਲੰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੇਸ਼ਵ ਚੰਦਰ ਸੈਨ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੁਨਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਬਹੁ ਵਿਆਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬੁਰੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਠੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। 1861 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਰਰ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰਿਕਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਰਰ ਦੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਿਖੋ, 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 1865 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕੇਸ਼ਵ ਚੰਦਰ ਸੈਨ ਦੇ ਅਤੇ ਦੇਵੇਂਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ 2 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਗਿਆ। ਕੇਸ਼ਵ ਚੰਦਰ ਸੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕੇਸ਼ਵ ਚੰਦਰ ਸੈਨ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗ ਨੇਤਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਂਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਅਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਚੰਦਰ ਸੈਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3, 4 ਜਾਂ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਰਲ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।